سالار مجھے طلاق دے دو، اسے امامہ کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ سالار کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ تم کورٹ میں جا کر لے لو جیسے تم مجھ سے کہہ چکی ہو، سالار نے ترکی بہ ترکی کہا، اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ حسن نے اسے چند ماہ میں سالار سے امامہ کے بارے میں جاننے کی بے حد کوشش کی تھی۔ حسن کے اپنے بیان کے مطابق وہ ناکام رہا تھا۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ سالار اور امامہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سالار کی طرح خود انہوں نے بھی اپنے موبائل پر بار بار اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ اسکندر نے سالار کو امریکہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ کوئی بھی اسی یونیورسٹی سے لینے میں خوشی محسوس کرے گی۔ امامہ نے سالار کو دوبارہ فون کیا، حالانکہ سالار کا خیال تھا کہ اسے دوبارہ فون کرے گی اور تب وہ اسے بتا دے گا کہ اسے نکاح نامے میں پہلی طلاق کا حق دے چکا ہے اور وہ نکاح نامے کی کاپی بھی اس کے حوالے کر دے گا۔ وہ اسے یہ بھی کہہ دے گا کہ اس نے اس کے ساتھ صرف ایک مذاق کیا تھا، مگر امامہ نے اس سے دوبارہ رابطہ قائم نہیں کیا، اور نہ ہی سالار نے اپنے پیپرز میں اس نکاح نامے کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت کی، ورنہ وہ بہت پہلے وہاں اس کی عدم موجودگی سے واقف ہو جاتا۔ جس دن وہ آخری پیپر دے کر واپس آیا، اسکندر عثمان نے اسے اپنا منتظر پایا۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، آج رات کی فلائٹ ہے، تم امریکہ جا رہے ہو کامران کے پاس۔ کیوں پاپا، اس طرح اچانک؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہارے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے، اسکندر نے تلخی سے کہا، مگر پھر آپ مجھے اس طرح اچانک کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ میں تمہیں رات کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتے ہوئے بتاؤں گا، فی الحال تم جا کر اپنا سامان پیک کرو۔ پاپا پلیز، آپ مجھے اس طرح کیوں بھجوا رہے ہیں؟ سالار نے کمزور احتجاج کیا۔ میں نے کہا نا میں تمہیں بتا دوں گا، تم جا کر اپنا سامان پیک کرو، ورنہ میں تمہیں سامان کے بغیر ہی ایئرپورٹ چھوڑاؤں گا۔ اسکندر نے اسے دمکایا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا سامان پیک کرتے ہوئے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ اسکندر عثمان کے اس فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکہ ہوا۔ اس نے اپنی دراز کھول کر اپنے پیپر نکالنے شروع کیے۔ وہاں نکاح نامہ نہیں تھا۔ اسے ان کے اس فیصلے کی سمجھ آ گئی تھی اور اسے پچھتاوا ہوا۔ اس نے نکاح نامہ کی اتنی لاپرواہی سے وہاں کیوں رکھا ہوا تھا؟ وہ نکاح نامہ اسکندر عثمان کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اس کے کمرے میں آنے اور اس کے دراز کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اب کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس نے بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا سامان پیک کیا۔ وہ اب صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اسکندر عثمان سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے کیا بات کریں گے۔ رات کو ایئرپورٹ چھوڑتے ہوئے صرف اسکندر اس کے ساتھ آئے تھے، طیبہ نہیں۔ ان کا لہجہ اور انداز بے حد روکھا اور خشک تھا۔ سالار نے بھی اس بار کوئی سوال نہیں کیا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے اسکندر عثمان نے اپنا بریف کیس کھول کر ایک سادہ کاغذ اور قلم نکالا اور بریف کیس کے اوپر رکھ کر اسے اس کی طرف بڑھایا۔ اس پر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ سالار نے حیرانگی سے اس سادہ کاغذ کو دیکھا۔ تم صرف سائن کرو، سوال مت کرو، انہوں نے بے حد روکھے انداز میں کہا۔ سالار نے مزید کچھ کہے بغیر ان کے ہاتھ سے پکڑا ہوا قلم لے کر اس پر کاغذ پر سائن کر دیے۔ اسکندر نے اس کاغذ کو طے کر کے بریف کیس میں رکھا اور بریف کیس دوبارہ بند کر دیا۔ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد تم سے یہی کچھ کہنا اور کوئی اور نئی بات کرنا بیکار ہے۔ تم مجھ سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ بولتے رہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے تو کبھی حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں امریکہ بھیجنے کے بجائے ہاشم بین کے حوالے کر دوں، تاکہ تمہیں اندازہ ہو اپنی حماقت کا، مگر یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے تمہیں بچانا ہی ہے۔ تم میری اس مجبوری کا آج تک فائدہ اٹھاتے رہے، مگر آئندہ نہیں اٹھا سکو گے۔ میں تمہارا نکاح نامہ امامہ کے حوالے کر دوں گا، اور اگر مجھے دوبارہ یہ پتہ چلا کہ تم نے اس سے رابطہ کیا ہے یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو میں اس بار جو کروں گا تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تم میرے لیے کافی مصیبتیں کھڑی کر چکے ہو، اب ان کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے، سمجھے تم؟ انہوں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب طرح کی لاپرواہی اور اطمینان تھا۔
सिकंदर उस्मान बे इख्तियार सुलगा, ये उनका बेटा था जो 150 प्लस का IQ रखता था। क्या कोई कह सकता था कि वो सिरे से कोई IQ रखता ही था या नहीं? अगले चंद माह उसने अमेरिका में गुजारे थे। वो उसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। वो इससे पहले भी कई बार सैर तफरीह के लिए अपनी फैमिली के साथ और उनके बगैर अमेरिका और यूरोप जाता रहा, मगर इस बार जिस तरीके से सिकंदर ने उसे अमेरिका भिजवाया था, इसने इस जहां में एक तरफ उसे मुश्किल किया और दूसरी तरफ उसके लिए बहुत से दूसरे प्रॉब्लम भी पैदा कर दिए। उसके जो दोस्त A लेवल के बाद अमेरिका आ गए थे, वो अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, वो किसी स्टेट में नहीं थे। यही कुछ हाल उनके रिश्तेदारों और कज़न का था। खुद उसके अपने बहन भाई भी एक जगह पर नहीं थे। वो अपनी फैमिली में इतना अटैच भी नहीं था कि उनकी कमी महसूस करता या होम सिकनेस का शिकार होता। ये सिर्फ इस तरह अचानक वहाँ भिजवाए जाने का नतीजा था कि इस तरह का इज़्तिराब जिसका वो शिकार हो रहा था। कामरान सारा दिन यूनिवर्सिटी में होता और रात को वो घर आता तो अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ हो जाता। उसके एग्ज़ाम करीब थे, जबकि सलार सारा दिन या तो अपार्टमेंट में बैठा फिल्में देखता रहता या फिर चैनल घुमाने में मसरूफ़ रहता। और जब वो इन दोनों कामों से बेजार हो जाता तो वो आवारागर्दी के लिए निकल जाता। उसने वहाँ अपने क़याम के दौरान न्यूयॉर्क में इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा था जहाँ कामरान रह रहा था। वहाँ कोई नाइट क्लब, डिस्को, पब, बार, थिएटर, सिनेमा या म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी ऐसी नहीं थी जहाँ वो ना गया हो। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड ऐसा था कि जिन 3 लेवल की यूनिवर्सिटी उसने अप्लाई किया हुआ था, तीनों में रिज़ल्ट आने से पहले इसकी एडमिशन की दरख्वास्त कबूल की जा चुकी थी। वो तीनों यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थीं जिनमें उसके दूर या करीब का कोई रिश्तेदार नहीं था, और ये उसने जानबूझकर किया था। वो जानता था कि सिकंदर उस्मान अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिट कराएं जहाँ उसके बहन भाई में से नहीं तो कम अज़ कम उसके रिश्तेदार में से कोई ज़रूर मौजूद होता, ताकि उसके बारे में मालूमात हासिल करते रहें। सलार की जगह उनका दूसरा बेटा लेवेल की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने में कामयाब होता तो सिकंदर उस्मान फ़ख्र में मुबतला होते और इस चीज़ को अपने और पूरी फैमिली के लिए एजाज़ समझते। मगर यहाँ इस खौफ में मुबतला हो गए थे कि वो सलार पर नज़र कैसे रख सकेंगे। सलार ने यूनिवर्सिटी में येले को चुना था। उसकी वजह यह थी कि वो न सिर्फ येले में उसका कोई शनासा और वाकिफ़कार नहीं था, बल्कि न्यू हेवन में भी सिकंदर उस्मान का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं था। रिज़ल्ट आने के बाद उसे यूनिवर्सिटी में मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल गया था। अपने बाकी भाइयों के बरक्स उसने ज़िद करके हॉस्टल में रहने के बजाय एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। सिकंदर उस्मान उसे अपार्टमेंट में रखने के लिए तैयार नहीं थे, मगर स्कॉलरशिप मिलने की वजह से उसके पास इतनी रकम आ गई थी जो खुद ही कोई अपार्टमेंट ले लेता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अखराजात के लिए सिकंदर उसके अकाउंट में पहले ही एक लंबी चौड़ी रकम जमा करवा चुके थे। हालांकि इनका सबसे छोटा बेटा भी स्कॉलरशिप ले रहा था, मगर सालार सिकंदर को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर उनसे हर वो काम और मुतालबा करने के लिए बनाया था जो उससे पहले किसी ने ना किया हो। वो ज़मीन पर ख़ास तौर पर उन्हें तंग करने के लिए भेजा गया था। जिस चीज़ को उनके दूसरे बच्चे मशरक़ कहते वो मगरब कहता, जिसे दूसरे ज़मीन करार देते वो उसे आसमान होने पर दलाइल देना शुरू कर देता। वो उसकी बातों, हरकतों और ज़िद से ज़्यादा अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कर सकते थे और कुछ नहीं। न्यू हेवन में जाने से पहले सिकंदर और तैयबा उसके लिए ख़ास तौर पर पाकिस्तान से अमेरिका आए थे। वो कई दिन तक उसे समझाते रहे, जिन्हें वो इत्मीनान से एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता रहा। वो कई सालों से नसीहतें सुनने का आदी था और अमली तौर पर वो नसीहतें अब उसे कतई कोई असरअंदाज नहीं होती थीं। दूसरी तरफ सिकंदर और तैयबा वापस पाकिस्तान जाते हुए बेहद फ़िक्रमंद, बल्कि किसी हद तक खौफज़दा भी थे। वो येले में फाइनेंस में MBA करने आया था और उसने वहाँ आने से चंद हफ्तों के अंदर ही अपनी गैर मामूली सलाहियतों को ज़ाहिर करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में जिन इदारों में वो पढ़ता रहा, अगरचे वो भी बहुत अच्छे थे, मगर वहाँ तालीम उसके लिए कैकवाक थी। येले में मुकाबला बहुत मुश्किल था। वहाँ बेहद काबिल लोग और ज़हीन स्टूडेंट्स मौजूद थे। उसके बावजूद वो बहुत जल्द नज़रों में आने लगा।